Good morning to everyone. The chapter is complex number. In previous class we learned to rectangular form of a complex number, that is x plus iy or x plus yi. Here x and y are real numbers. And one more concept, two complex numbers are equal if and only if real part equal to real part and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2. And the conjugate of the complex number also we learn. Suppose x plus iy is one of the complex number, means conjugate of the complex number is x minus iy, plus I replace to minus I. And properties of conjugate, z1 plus z2 the whole bar equal to z1 bar plus z2 bar, the same, subtraction, multiple, divide, and real of z equal to z plus z bar by 2, image of z equal to z minus z bar by 2y, z power n whole bar equal to z bar power n. Z is real if and only if z equal to z bar, z is purely imaginary if and only if z equal minus z bar, and z double bar equal to z. This concept we learn to first class. And modulus of complex number, z equal x plus iy means modulus of complex number is root of x square plus y square. It is denoted by modulus of z, is mod z. So properties of complex, modulus of complex number, mod z equal to mod z bar z1 plus z2, modulus of z1 plus z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2, the same, multiple, and greater than or equal to divide is modulus of z power n equal to modulus of z whole power n, real of z less than or equal to modulus of z, image of z less than or equal to modulus of z. In previous class we discussed second and fourth property. Second property, modulus of z1 plus z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2, modulus of z1 minus z2 greater than or equal to modulus of z1 minus modulus of z2. இந்த டூ ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிசல்ட்டும் பார்த்துருந்தாங்க. ஸோ ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ப்ரூஃப் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்காது, அதனுடைய ப்ரூஃப் பார்த்து எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம். So first property, modulus of z equal to modulus of z bar. Let us assume one complex number z equal x plus iy be a complex number. Now z modulus of z equal to root of x square plus y square, equation number 1. And we find z bar. Z bar means conjugate of complex number x minus iy. Modulus of z bar, coefficient of real part and imaginary part, that is x square plus minus y the whole square. So minus square also plus y square. From 1 and 2 modulus of z equal to modulus of z bar. And property 2 already பார்த்துட்டோம். Property 3, modulus of z1 z2 equal to modulus of z1 into modulus of z2. இதே தியரியில் உங்களுக்கு எப்படி கேட்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா, the modulus of product of two complex number is equal to product of the modulus அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தியரி டைப்பில் கொஸ்டின் வரணும், இந்த மாதிரி தான் வருங்க. சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது let z1 z2 be a two complex number. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மாடுலஸ் வந்தாவே ஸ்கொயருக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு z பார். மாடுலஸ்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது z பார் வச்சுக்கோங்க. z இன்ட்டு இன்னொரு டைம் ரைட் பண்ணிவிட்டு பார் எடுக்கணும். த சேம் அதே மாதிரி மாடுலஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய z1 z2 ஃபுல்லாக ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ ப்ராக்கெட் டைம் 2 டைம் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் பார் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த ரிசல்ட்டு z1 z2 ஹோல் பார் ஈக்குவல் z1 பார் இன்ட்டு z2 பார் யூஸ் பண்ணிடுங்க. இது 4 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் மல்டிபிள் தான் இருக்குது. 1ஐயும் 3ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு 2ஐயும் 4ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணால் எப்படி வேணால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம், ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். ஸோ அப்போ z1 பார் z2 பார் ஆர்டராக எழுதிடுங்க. எழுதினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் z பார்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர். அப்போ z1 பார்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஸ்கொயர், z2 பார்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z2 ஸ்கொயர்டு. டேக்கிங் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, மாடுலஸ் ஆஃப் z1 z2 ஈக்குவல் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் z2. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி 5. ப்ராப்பர்ட்டி 5 பார்த்தீங்கன்னா, மாடுலஸ் ஆஃப் z1 பை z2 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z1 பை மாடுலஸ் ஆஃப் z2. ஹியர் z2 நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா டினாமினேட்டில் 0 வந்ததுன்னா இன்ஃபினிட்டியாக மாறும், உங்களால் போட முடியாது. அப்போ 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துங்க. கொஸ்டினில் z2 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. சப்போஸ் நம்ம z1ங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த z1 ஒரு z2வால் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கூட ஒரு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அப்போ z1ங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படியே எழுதிங்க, z1 into z2 by z2. ஸோ நவ் டேக் மாடுலஸ், போத் சைடு மாடுலஸ் எடுத்துடுங்க. மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணலாம், மாடுலஸ்
மாடுலஸ் ஆஃப் z1 z2 மாடுலஸ் ஆஃப் z1 இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் z2 செப்பரேட்டாக போட்டுக்கலாம். இந்த மல்டிபிள் இருக்கிற மாடுலஸ் ஆஃப் z2 டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிவைடில் வரும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தேவையான ப்ரூஃப் கிடச்சிரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 7th ப்ராப்பர்ட்டி ரியல் ஆஃப் z லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z லெட் z ஈக்குவல் x ப்ளஸ் iy இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z என்ன கிடைக்கும்? ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்குங்களா? சப்போஸ் இதில் பாருங்கள், இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் z இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒய்க்கு பதில் 0 போடுங்க. ஒய்க்கு பதில் 0 போட்டால் என்ன கிடைக்கும்? ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ரூட் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z கிடைக்கும். நம்மளுக்கு எக்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி தெரியும், ரியல் ஆஃப் z. ஒய்னா என்னென்னு தெரியும், இமேஜ் ஆஃப் z தெரியுங்களா? அப்போ எக்ஸுக்கு ரியல் ஆஃப் z ஈக்குவல் மாடுலஸ் ஆஃப் z. சப்போஸ் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஸோ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்கு, அது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ரியல் ஆஃப் z இஸ் லெஸ் தென் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஃப்ரம் 1 and 2ல் போத் சைடுமே ரியல் ஆஃப் z இருக்குது, மாடுலஸ் ஆஃப் z. அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. 3 + 4i ஹியர் ரியல் ஆஃப் z ரியல் பார்ட் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா 3, இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் எடுத்தோம்னா 4, மாடுலஸ் ஆஃப் z எடுத்தோம்னா 5. ஸோ எப்பயுமே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z ரியல் ஆஃப் z என்ன கிடைக்கும்? லெஸ் தென் 3யோட 5 பிக் நம்பர், 4ஓட 5 பிக் நம்பர். ஈக்குவலாக வரலாம், ஆனால் லெஸ் தானாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்போ இருக்கானா கிரேட்டாக இருக்காது. ஏன்னா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர், ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஹைபார்ட்னஸாக வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓடையில் அதரி பித்தாகரஸ் தேர்வு யூஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹைபார்ட்னஸ் சைடில் வருது. ஏன்னா அது லென்த்து தான் உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு அது சொல்லியிருக்கு, அந்த ஜாமெட்ரிக்கல் நோட்டேஷனில் போட்டிருப்போம். த சேம் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் z லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஸோ அப்போ கன்சிடர் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாடுலஸ் ஆஃப் z. அங்கே ஒய்க்கு 0 போட்ட மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போடணும். எக்ஸ் ஈக்குவல் 0 போட்டிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒய் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஒய் ஈக்குவல் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z. இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டிங்கன்னா ஒய் இஸ் லெஸ் தென் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஒய் ஈக்குவல் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் z போட்டுங்க. 1ஐ 2ஐயும் கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இப்போ எக்ஸைஸ் சம் பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் த மாடுலஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஸோ இப்போ மாடுலஸ் எடுக்கிறோம். மாடுலஸ் ஆஃப் z1 பை z2னா மாடுலஸ் ஆஃப் z1 பை மாடுலஸ் ஆஃப் z1 போட்டுக்கலாம். ரூட் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரிங்களா? இங்கே எக்ஸ் கிடையாது, 0 தான் இருக்குது. இப்போ ஒய் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2ஆக இருக்கும். 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, த சேம் 3 ஸ்கொயர் பண்ண 9 + 16, ரூட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2/5 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின். இப்போ இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் z1 + z2 மாடுலஸ் ஆஃப் z1 + மாடுலஸ் ஆஃப் z1 போட்டாதீங்க, ஏன்னா தப்பு. இங்கே என்ன வருங்க? லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் வரும். ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருமா? செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் z1 + z2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டாதீங்க, தப்பாயிரும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிருக்கோன்னா கிராஸ் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். இதை 2வையும் கம்பேர் பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு கிராஸ் மல்டிபிளில் வரும். கிராஸ் மல்டிபிள் போட்டுங்க. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்து 2வையும் மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க, செகண்ட் டைம் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணிங்க. இதே மாதிரி அனதர் 2 டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ -1 இது எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 4 - 4i/2ன்னு கிடச்சிரும். இன்னும் சிம்பிளை பண்ணால் 2 - 2y. இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் x + iy டைப் இருக்குது. ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அப்போ 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் 4 + 4 = √8. இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4ங்கிறத காமன் எடுத்துனா 1 + 1 2 கிடைக்கும். அப்போ 2√2ன்னு எழுதிக்கலாம். உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும், போட்டுருக்கு. ஸோ அடுத்து தேர்ட் சப்டிவிஷன் 1 - i ஹோல் பவர் 10. இதுக்கு மாடுலஸ் எடுக்கணும். நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுங்களா? மாடுலஸ் ஆஃப் z பவர் n ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் z ஹோல் பவர் n. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ மாடுலஸில் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணால் √2ன்னு கிடைக்கும். √2 பவர் 10. இதை நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்னா a பவர் m ஹோல் பவர் என்ன ஃபார்ம் என்னங்க? a பவர் m × n. ஸோ இப்போ 5 × 2 10ன்னு கிடைக்கும். இந்த √2 போகிறதுக்காக √2 ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு பவரில் 5 போட்டுங்க. √2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 பவர் 5 = 32ன்னு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டினுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் z1 × z2 ஈக்குவல் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 × மாடுலஸ் ஆஃப் z2 × மாடுலஸ் ஆஃப் z3. இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணையில் 4, 3 ஸ்கொயர் பண்ண 9, 4 16. அதே மாதிரி 4 ஸ்கொயர் பண்ண 16, 3 ஸ்கொயர் பண்ண 9. ஃபஸ்ட்டுக்கு ரூட் எடுத்துனா 2, செகண்டுக்கு 5 × 5. அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா 15 கிடச்சிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து கொஸ்டின். If modulus of z equal to 3, so that 7 less than or equal to modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்பளம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 டைம் கம்பேர் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து இந்த 2வையும் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு 1 or 2 சேர்த்து போட்டிருப்பாங்க. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொன்னோம். லாஸ்ட்டாக அந்த செகண்ட் ரிசல்ட்டு ஃபோர்த்து யூஸ் பண்ணி நியூ ஒரு ரிசல்ட் இது வந்து ஃபைன் பண்ணியிருப்போம். அந்த ரிசல்ட் எழுதினா டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2 less than or equal modulus of z1 plus z2 less than or equal modulus of z1 plus modulus of z2. தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக இருக்கக்கூடிய டைம் தான் இது இருக்குது. இதில் z1ஐயும்
Z2வையும் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஒரு கிவனாக இருக்குங்களா, அதை Z1 வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு இங்கே இஜெட்டுங்கிற டைம் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ இதில் வரக்கூடிய அந்த இஜெட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா Z1 அசியூம் பண்ணிக்கலாம். Z1 ஈக்குவல் டு Z. ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 6 - 8 பார்த்தீங்கன்னா Z2 அசியூம் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ கேட்டால் பார்த்துங்க, இதில் வரக்கூடிய இந்த Z1 வந்து நம்ம Z2 வச்சுக்கலாம். ரிமைனிங் Z2ங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம், 6 - 8 எடுத்துக்கலாம். அப்போ லெட் Z1 ஈக்குவல் டு Z, Z2 ஈக்குவல் 6 - 8. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் Z. போத் சைடு மாடுலஸ் எடுத்துக்கிட்டால் மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கிவனாக இருக்குங்க, அது 3. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா Z2 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் எடுத்திங்கன்னா 36 + 64 100 கிடைக்கும். ரூட் எடுத்துனா 10. ஸோ ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிவிடுங்க. ரைட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 3, Z2க்கு அதில் 10, Z1க்கு அதில் Z1 இருக்குது, Z2க்கு அதில் என்ன இருக்குன்னா 6 - 8. ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணினா லெஸ் than or equal 10. அப்போ 7 less than or equal to Z + 6 - 8 less than or equal 13. இதை அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம், டைரெக்டாக கிடச்சிடும். இதே மாதிரி 5th கொஸ்டின் மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 ஈக்குவல் டு 1 ஸோ தட். ஸோ அப்போ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா Z2 இருக்குங்களா, இதை பார்த்தீங்கன்னா Z1 வச்சுருங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வேணும். ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இது Z1 + Z2 தான் சென்டராக இருக்கணும். அப்போ Z1க்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா Z2 எடுத்துக்கலாம். Z2க்கு என்ன போட்டுக்கலாம்னா -3ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அப்போ Z2 -3. மாடுலஸ் ஆஃப் -3 ஈக்குவல் டு 3. மாடுலஸ் போத் சைடு எடுத்திங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் Z பவர் n ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஹோல் பவர் n போட்டுக்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் Z வேல்யூ கொஸ்டினில் கிவனாக இருக்குது. ஸோ 1 ஸ்கொயர் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 1. ஸோ ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிடுங்க. என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 பார்த்தீங்கன்னா 1 - 3 less than or equal to மாடுலஸ் ஆஃப் Z2 - 3 less than or equal 1 + 3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 less than or equal to Z2 -3 less than or equal 4ன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சி. நெக்ஸ்ட்டு 6th கொஸ்டின். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து வேற ஒரு சம் இருக்கும். பட் இந்த நியூ புக்கில் வந்தீங்கன்னா இந்த இயர் உங்களுக்கு இந்த சம் மாற்றி கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால் டைரெக்டாக போட்டிருக்கு. ஸோ இஜெட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Z1 அசியூம் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க. Z1ங்கிறது Z1 அசியூம் பண்ணியிருக்கு. Z2 என்ன போட்டுக்கோங்கன்னா 6 + 8. ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. மாடுலஸ் எடுத்திங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் Z வேல்யூ 2ன்னு கிடச்சிரும். சேம் ரைட் சைடு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன 36 + 64 பார்த்தீங்கன்னா 10 100 வரும். ரூட் எடுத்திங்கன்னா 10 கிடச்சிரும். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ப்ரூஃப் கிடச்சிரும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2nd கொஸ்டின். For any two complex number Z1 and Z2 such that modulus of Z1 equal to modulus of Z2 equal to 1, Z1 Z2 not equal -1. ஏன்னா சப்போஸ் இதை மல்டிபிள் பண்ணி -1 கிடச்சதுன்னா 1 - 1 ஆயிருங்க 0. அதனால் அது சொல்லியிருக்கு. டினாமினேட்டர் 0 வரக்கூடாதுங்கிறத இந்த கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கு. தென் ஸோ தட் இஸ் ரியல் நம்பர் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு, ரியல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கு. எப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ரியல் பார்ட்னு சொல்லுவோம். Z ஈக்குவல் டு Z பார்னு கிடச்சதுன்னா ரியல் நம்பர். சப்போஸ் Z ஈக்குவல் -Z பார்னு கிடச்சதுன்னா பியூர்லி இமேஜினரின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டிய அந்த டைமை ஃபுல்லாக Z அசியூம் பண்ணிடுங்க. இப்போ Z பார் எடுக்கணும். அப்போ Z1 / Z2 த ஹோல் பார் ஈக்குவல் டு Z1 பார் / Z2 பார். அப்போ ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டாச்சு. Z1 + Z2 த ஹோல் பாரை ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Z1 பார் + Z2 பார். அதேமாதிரி டினாமினேட்டரில் 1க்கு பார் எடுத்தால் 1 தான். ஏன்னா ரியல் நம்பர். Z ஈக்குவல் டு -3னா Z பார் என்ன கிடைக்குங்க -3 தான் வரும். ரியல் நம்பருக்கு பார் எடுத்தால் அதே தான் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஐங்கிற டைம் இருந்தால் மட்டும் தான் ப்ளஸ் ஐங்கிற என்ன பண்ணுங்க -i. இல்லைன்னா ரியல் நம்பருக்கு Z பார் எடுத்தால் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி செகண்ட் டைம் போடல Z1 பார் × Z2 பார். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரியும். Z பார்னா 1ன்னு தெரியுங்களா. அப்போ Z பார் மட்டும் வேணால் 1/Z. இந்த இடத்துல Z1 பார் மட்டும் வேணால் 1/Z1, Z2 பார் மட்டும் வேணால் 1/Z2. அதேமாதிரி டினாமினேட்லையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நியூமரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா Z1 Z2 LCM எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா Z2 + Z1 கிடச்சிடும். பை Z1 Z2 கிடைக்கும். அதேமாதிரி டினாமினேட்டர்லையும் LCM எடுத்துட்டோம்னா Z1 Z2 + 1/Z1 Z2. அப்போ நியூமரேட்டரில் வரக்கூடிய டினாமினேட்டரில் வரக்கூடிய டினாமினேட்டரும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ இது எதே டைப்பில் இருக்குன்னா Zங்கிற டைப்லேயே இருக்குது. அப்போ நம்ம Z பார் எடுத்தோம். ஃபைனல் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க Z கிடைக்குது. தேர்ஃபோர் Z இஸ் ரியல் நம்பர் முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து 7th கொஸ்டின். 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு. அதனுடைய வேல்யூயும் கொடுத்துருக்கு. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 1, மாடுலஸ் ஆஃப் Z2 2, மாடுலஸ் ஆஃப் Z3 3 அண்ட் 1 மோர் கண்டிஷன் கிவனாக இருக்குது. அப்போ நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். இதை ப்ரூவ் பண்ண நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிட்டோம். ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கப்படி மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 ஈக்குவல் 1ங்கிறது கொடுத்துருக்குன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. போத் சைடு ஸ்கொயர் எடுத்துருங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியும் Z பார்னு. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 ஸ்கொயர்னா Z1 பார் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ Z1 மட்டும் வேணால் 1/Z1 பார். இதே மாதிரியே செகண்ட் கண்டிஷன் இருக்குது. 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, Z2 பார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க. இதனோட Z2 வேல்யூ. அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9, Z3 மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த 3Hக்கு ஃபைன் பண்ணிட்டுங்களா. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு. மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 + Z2 + Z3 ஈக்குவல் டு 1. Z1 வேல்யூ
Z2 வேல்யூ அண்ட் Z3 வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ எல்சிஎம் காமன் எடுத்துக்கோ. Z1 பார் Z2 பார் Z3 பார் இங்கே Z2 Z3 வந்துடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Z2 இது மட்டும் ஒமிட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் Z1 Z3 கிடைக்கும். இங்கே Z1 Z2ங்கிற டைம் இல்லைனாலும் அது வந்துடும். ஸோ காமனாக ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 பை Z2 தட் இஸ் Z1 ப்ளஸ் Z2 த ஹோல் பார்னாலும் Z1 பார் ப்ளஸ் Z2 பார்னாலும் சேம் தான். ஸோ இப்போ இதில் வரக்கூடிய பாரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் காமனாக போட்டுக்கலாம். அதேமாதிரி டினாமினேட்டரையும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் காமனாக யூஸ் பண்ணிடலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 பை Z2 அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 பை மாடுலஸ் ஆஃப் Z2 கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் Z பார் சார் இந்த காரணம் சொல்லலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் Z பார்னாலும் மாடுலஸ் ஆஃப் Zனாலும் சேம் தான். அப்போ நியூமினேட்டர் வரக்கூடிய பாருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த டினாமினேட்டரில் கூட இந்த டைம் இங்கே மூவ் பண்ணால் நியூமினேட்டரில் வரும் மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 இன்ட்டு Z2 இன்ட்டு Z3 கிடச்சிரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் டைம் ஆல்ட்ரு பண்ணி எழுதிங்க. கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா 9 Z1 Z2 ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும், 4 செகண்டாக இருக்குது, இது தேர்டாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிடுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் Z2 இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் Z3 மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு தனித்தனி செப்பரேட்டாக போட்டுக்கலாம். வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் 1 2 3 கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு, மல்டிபிள் பண்ணால் 6ன்னு கிடச்சிரும். Next 9th question பாருங்க. So that the equation Z3 plus 2Z bar equal to 0 has 5 solution. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு 5 சொல்யூஷன் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Z3 plus 2Z bar equal to 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. நம்மளுக்கு Z3 equal plus 2Z bar மூவ் பண்ணால் மைனஸ் 2Z மாடுலஸ் எடுங்க போஸ் சைடு. மாடுலஸ் எடுத்துட்டுனா மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் 2நாலும் 2 தான் கிடைக்கும். மாடுலஸ் ஆஃப் Z பாருக்கு பதில் Zன்னு போட்டுக்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் Z மாடுலஸ் ஆஃப் Z பவர் n equal to Z மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஹோல் பவர் n அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் எழுதியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரே சேம் சைடு மூவ் பண்ணிடுங்க. மூவ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டு டைம்லேருந்து மாடுலஸ் ஆஃப் Z காமனாக அவுட்டில் எடுத்துட்டா மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஈக்குவல் டு 0 ஆர் மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடச்சிரும். தட் இஸ் x இன்ட்டு y ஈக்குவல் டு 0னா x ஈக்குவல் டு 0 ஆர் y ஈக்குவல் டு 0 எனி ஒன்று தான் 0 வரலாம், அது ரெண்டுமே வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க உங்களுக்கு இது வருமா. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Z பார் ஈக்குவல் டு 2ன்னு கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 2 மூவ் பண்ணால் ப்ளஸ் 2 மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஸ்கொயர் எப்படி எழுதிக்கிறாங்க Z பார்னு எழுதிக்கலாமா. இதுலேருந்து Z பார் மட்டும் என்ன 2/Z. ஸோ இந்த 2/Zங்கிறதும் இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. இங்கே ஃபைன் பண்ண ஆன்சரை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா Z பார்க்கில் 2/Z கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன 4/Z கிடைக்கும். Z பவர் 4 + 4 ஈக்குவல் டு 0ங்கிறது கிடைக்கிது. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது. இதில் எத்தனை ரூட் இருக்குங்க Z பவர் 4னா 4 ரூட் இருக்குது. இங்கே ஒரு ரூட் இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக எத்தனை ரூட் கிடைக்குன்னா 5 ரூட். அப்போ 2, 3 ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கேஸ் 5 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 8th கொஸ்டின். If the area of the triangle formed by the vertices Z, IZ, Z plus IZ is 50 square units. That is ஒரு ட்ரையாங்கிளில் 3 பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் வெர்டிசஸ் பாயிண்ட்டு. அதில் ஒரு பாயிண்ட் இஜட்னு சொல்லியிருக்கு, இன்னொரு பாயிண்ட் ஐஇஜட்னு சொல்லியிருக்காங்க, தேர்டு பாயிண்ட் இஸ் Z ப்ளஸ் ஐஇஜட். ஸோ இந்த மாதிரி 3 பாயிண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த 3 பாயிண்டில் வரக்கூடிய இந்த ஏரியானுடைய வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னா 50 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் Z வேல்யூ எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். இங்கே 3 பாயிண்ட் இருக்குங்களா. சப்போஸ் ஐ அசியூம் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் x ப்ளஸ் ஐஒய்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறேன். இல்லை Z ஈக்குவல் x ப்ளஸ் ஐஒய். ஸோ அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வேணுன்னா ஐஇஜட். இது ஐயால் மல்டிபிள் பண்ணிவிடுங்க. இது இன்னரில் மல்டிபிள் பண்ணால் ஐஎக்ஸு ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஒய்னு கிடைக்கும். ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ரியல் பார்ட்டையும் செகண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டையும் எழுதிக்கிங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆர்டர் வரையில் ஈஸியாக இருக்கும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னா எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு கிடைக்கும். இதே மைனஸ் ஒய் கமா எக்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐஎக்ஸ்ன்னு வரும். எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ரியல் பார்ட்டும் செகண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டும் எழுதிடுங்க. தேர்டு பாயிண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கிவனாக இருக்குது Z ப்ளஸ் ஐஇஜட்டுங்களா. இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்டு பாயிண்ட் கிடச்சிரும். ரியல் பார்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டினில் இந்த 3 பாயிண்டினுடைய ஏரியாவை என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ட்ரையாங்கிளை மேக் பண்ணோம். அந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா 50 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு கொஸ்டினில் கிவனாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு 10th படிச்சிருக்கோம். 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ட்டு x1 y1 x2 y2 x3 y3 இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோங்களா. x2 y2 x3 y3 அகெயின் என்ன பண்ணிக்கலாங்க x1 y1 ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதிலே முடிக்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன இருக்குது x, y. அப்போ x y. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் எக்ஸ், அப்போ மைனஸ் ஒய் எக்ஸ். தேர்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். லாஸ்ட் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதிலே கொண்டு முடிச்சுக்கலாம். ஈக்குவல் 15 கிடைக்கும். இப்போ இந்த இடம் டிவைடில் இருக்கிற 2 இந்த மூவ் பண்ணால் மல்டிபிள் வரும். அப்போ 15 × 200. இப்போ மெயின் டயக்னல் மைனஸ் சப் டயக்னல் பார்த்துருப்பாங்க. தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயினில் உங்களுக்கு மல்டிபிள் பண்ணணும். மைனஸு சப் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க மல்டிபிள் பண்ணி போகணும். 10th போட்டதே தான். ஸோ அப்படி பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு
ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த டைம் கிடச்சிரும். மைனஸாக இப்படி மல்டிபிள் பண்ணோம். மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் இதில் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ஒய்லாம் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2y ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 100. இது இன்னரில் மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 100 கிடச்சிரும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 100. நமக்கு அடுத்து தெரியும் இஜட் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னா மாடலஸ் ஆஃப் இஜட் மாடலஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 100. எப்பயுமே மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட்டே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான். ஏன்னா மாடுலஸ்ங்கிறது மாடுலஸ் ஆஃப் -3 ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குது 3 ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் 9. ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் மைனஸாக கிடைக்கிது. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் கண்டிப்பாக கேனாட் பி நெகட்டிவாக இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாங்க பாசிட்டிவ் எழுதிக்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 100. மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் பண்ணி 2 ரூட் கிடைக்கும். ஒன்று +2 இன்னொன்று -10 கண்டிப்பாக மைனஸ் இருக்குது. ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் என்ன வருங்க கேனாட் பி நெகட்டிவ். இதுக்கு ஒரு ஆல்டர் மெத்தட் இருக்குது. ஆல்டர் மெத்தட் பாருங்கள். இஜட்டுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு ஐஇஜட்டுங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட்டு அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தேர்டு பாயிண்ட். இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணும். அது எப்படி நான் பின்னாடி சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் போட்டு அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்ன பண்ணாங்க ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டா பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிள் வருது அந்த இடத்துல வரும். இது ஹைபார்ட்னஸாக மாறிடும் கரெக்டுங்களா. ஸோ இது பேஸு இது ஹைட்டு. ஸோ இந்த பேஸையும் ஹைட்டையும் ஃபைன் பண்ணிட்டா ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு. ஸோ இப்போ பேஸ் கண்டுபிடிக்க இந்த 2 பாயிண்ட் தெரியுங்க. இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா பேஸ் கிடச்சிடும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணால் ஹைட்டு கிடைக்கும். கரெக்டாக பார்த்துங்க. நான் வேணால் ட்ரையாங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இது இஜட் ப்ளஸ் ஐஇஜட்னு கிடச்சிரும். இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்குங்க இஜட்டு இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஜட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லென்த்து கிடைக்கும். அந்த லென்த்து பேஸாக இருக்கும். இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லென்த்து கிடைக்கும். அது ஹைட்டாக இருக்கும். ஸோ இது கண்டுபிடிக்க என்ன கிடைக்கலாம்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் இது ஐஇஜட்டாகவும் இது இஜட்டாகவும் அவசியம் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா. ஸோ அப்படி பார்க்கல கேட்டால் பார்த்துங்க ட்ரையாங்கிளை மேக் பண்ணி போட்டிருக்கு. இது இஜட் ப்ளஸ் ஐஇஜட்டு இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா ஐஇஜட்டு இங்கே என்ன வரும்னா இஜட்டு. இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்டன்ஸ்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட்1 மைனஸ் இஜட்2 இது ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஒரு நோட்டில் பார்த்துருப்போம். 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு டிஸ்டன்ஸ் லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். அந்த 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு என்ன பண்ணலாம் சப்ரேட் பண்ணிவிட்டு மாடுலஸ் எதுனா கிடச்சிரும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம இஜட் ப்ளஸ் ஐஇஜட்னு வச்சுருக்கோம். செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மைனஸ் ஐஇஜட். ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு பேஸ் என்ன கிடைக்குன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட்னு கிடைக்கிது. இதே மாதிரி ஹைட் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாயிண்ட் தட் இஸ் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள். இதை ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணால் கிடைக்கும். இஜட் ப்ளஸ் ஐஇஜட் மைனஸ் இஜட். ஸோ ப்ளஸ் இஜட் மைனஸ் இஜட் கேன்சல் ஆனால் ப்ளஸ் ஐஇஜட் மட்டும் கிடைக்கும். மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஇஜட்டு ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். ஸோ இது என்னெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஐஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு மாடுலஸ் எப்படி போட்டிருக்கு தட் இஸ் ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட். ஸோ அப்போ ஐஇஜட் மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஇஜட் உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்குது. இந்த கான்செப்ட் படிப்பேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசல்ட்லையும் பார்த்தோம். இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு 15 கொடுத்துருக்குங்களா. ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஈக்குவல் 50. பேஸினுடைய வேல்யூ மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஹைட்னுடைய வேல்யூ மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட். ஸோ அதை 100 மல்டிபிள் பண்ண 100 மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 100 மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 10. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் என்ன கிடைங்க 10 முடிச்சிடலாம். இப்படி ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு அந்த லென்த்து மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா போதும் பேஸும் ஹைட்டும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக பாயிண்ட் நேம் வச்சு போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த வரக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் தான் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இது எடுக்க முடியாது. இந்த சைடு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது பேஸாகவும் ஹைட்டும் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இது ஹைபார்ட்னஸ். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 2 அட்ஜசன்ட் சைடு தான் ஒன்று பேஸாக இருக்கும் இன்னொன்று ஹைட்டாக இருக்கும். இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இஜட் கொடுத்துருக்கு ஐஇஜட் ஐயால் மல்டிபிள் பண்ணிங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும். இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது பித்தாகரஸ் தியரம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தட் இஸ் லென்த்து கண்டுபிடிக்கணுங்க. இதனுடைய லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். இது ரெண்டு லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். அதான் போட்டிருக்கு இஜட்டு ஐஇஜட்டு இஜட் ப்ளஸ் ஐஇஜட் இஜட் மைனஸ் ஐஇஜட் ஒரு லென்த்து கிடச்சிரும். ஐஇஜட் இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிடும் ஒரு லென்த்து கிடச்சிரும். ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு வைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லென்த்து கிடைக்கிது. ஸோ அப்படி பார்க்கல உனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா √26 √13 அப்போ 2 சைடை ஸ்கொயர் பண்ணி சம் ஆஃப் த 2 சைட் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர்னு கிடைக்குதா. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகரஸ் தியரம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணு சொல்லி எழுதிக்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு கொஸ்டின் உங்களோட புக்கில் இருக்கும். விச் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் 10 - 8i and 11 + 6i is closer to
1 + i. இந்த 1 + iங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வெரி க்ளோஸராக எது வரும்னு சொல்லிக்கலாம். 10 - 8i இருக்குமா ஆர் 11 + 6i இருக்குமான்னு தெரியணும். ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ இது Z1, இது Z2, தேர்ட் ஒன் Z3 வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் Z1, செகண்ட் Z2, தேர்ட் Z3. ஸோ அப்போ Z1 - Z2 ஃபைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள், Z1 - Z3யும் Z2 - Z3 ஃபைன் பண்ணுங்கள். ஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், √162 போட்டோன்னா இங்கே √125 கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா Z1 வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. -Z3 மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், 9 - 9 81 + 81 162. அதே மாதிரி இந்த டைம் போட்டிங்கன்னா 125 கிடைக்கும். ஸோ இதில் வச்சு எழுதிக்கலாம். √162 ஹையஸ்ட்டாக இருக்குமா, வெரி க்ளோஸராக இருக்கும் 125 தான் க்ளோஸர் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 125 எதனுடைய பாயிண்ட்டு, Z2 பாயிண்ட்டா. அப்போ Z2ங்கிற பாயிண்ட்டு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வெரி க்ளோஸராக இருக்கும். தட் இஸ் த க்ளோஸர் பாயிண்ட் 11 + 6i இஸ் க்ளோஸர் டு என்னவாக இருக்கும், 1 + iக்கு வெரி க்ளோஸராக இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரூட் ஆஃப் a + ib = ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். நம்ம எப்படி சாதாரண ரியல் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி 4க்கு √4 = 2ன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா, அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியும். அதுதான் ஃபார்முலா இருக்குது. ரூட் ஆஃப் a + ib = ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z + a/2 + i × b/b மாடுலஸ் ஆஃப் z - a/2 b ≠ 0. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா b 0வாக இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும் இந்த b/மாடுலஸ் ஆஃப் b நம்ம அவாய்ட் பண்ணி இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். ஏன்னா மாடுலஸ் bங்கிறது -3ன்னு வச்சுங்களேன். மாடுலஸ் ஆஃப் bங்கிறது -3னா -3க்கு மாடுலஸ் எதாவது கிடைக்கும், -3/3 கேன்சல் பண்ணிட்டா 1. அப்போ எப்பயுமே bயும் மாடுலஸ் ஆஃப் bயும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிரும். ஒன்லி ஒன் தான். கொஸ்டினில் +iன்னு வந்ததுன்னா இங்கே +iன்ட்டு வரும். கொஸ்டினில் -i இருந்ததுன்னா இங்கே -iன்னு வரும். அது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட். +iயாக இருந்தால் +i, -iயாக இருந்தால் -i. இப்போ இதில் ஏங்கிறது என்னென்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் z. ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் z. ஸோ அதான் உங்களுக்கு வேற ஒரு டைப்பில் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கு. இப்படியும் போடலாம். உங்களுக்கு அந்த b/எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். உங்கள் புக்கில் அந்த b கொடுத்து போட்டிருக்கோம். நீங்கள் b கொடுக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் z அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் a + ib = ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z + ரியல் ஆஃப் z/2 + i × ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z - ரியல் ஆஃப் z/2ன்னு எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ரூட்ஸ் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்ட். ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் தான் பாருங்கள். ரூட்டுக்குள்ளே மாடுலஸ் ஆஃப் z + ரியல் ஆஃப் z/2, அந்த ரூட்டுக்குள்ளே மாடுலஸ் ஆஃப் z - ரியல் ஆஃப் z/2. ஸோ இந்த b/மாடுலஸ் ஆஃப் b ஒர்க் ஒன்று தான். +b-யாக இருந்தால் +i கிடைக்கும், -i-யாக இருந்தால் -i கிடைக்கும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் z = 4 + 3i. மாடுலஸ் ஆஃப் z கண்டுபிடிங்க. ரூட் ஆஃப் 16 + 9 ரூட் எடுத்திங்கன்னா 25. ரியல் ஆஃப் zங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டைம், அப்போ 4 கிடைக்கும். தட் இஸ் i இல்லாத டைம் தான் ரியல் ஆஃப் z 4. இப்போ ஃபார்முலா எழுதிக்கலாமா. ஃபார்முலாவில் வெட்டி மீனில் ப்ளஸ் இருக்கிறனால இங்கே என்ன வரும், +i வரும். அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுங்க. இந்த ரூட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z + ரியல் ஆஃப் z/2 மாடுலஸ் ஆஃப் z - ரியல் ஆஃப் z/2. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் z 5 4 5 + 4/2 5 - 4/2 5 + 4 9க்கு ரூட் எடுத்தால் 3/√2 கிடைக்கும். இது 1க்கு ரூட் எடுத்தால் 1 டினாமினேட்டரில் ரூட் அப்படியே இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் -6 + 8i. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஆஃப் z -6, இமேஜினரி ஆஃப் z பார்த்தீங்கன்னா சார் மாடுலஸ் ஆஃப் z பார்த்தீங்கன்னா 10 கிடைக்குது. இங்கேயும் +i தான் இருக்குது. அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும்னா +i தான் வரும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z + ரியல் ஆஃப் z/2 + i × மாடுலஸ் ஆஃப் z - ரியல் ஆஃப் z/2. மாடுலஸ் ஆஃப் z 10, ரியல் ஆஃப் z -6. அப்போ 10 - 6/2. இங்கே மைனஸ் ரியல் ஆஃப் z, அப்போ மைனஸ் இந்த மைனஸ் என்னன்னா +6/2 மாறிடும். 10 - 6 4/2 = √2 கிடைக்கும். 16/2 = √8. வேணால் அந்த √8 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், 2√2ன்னு மாற்றிக்கலாம். ஸோ அடுத்த தேர்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் -5 - 12i. இல்லை z பார்த்தீங்கன்னா அசியூம் பண்ணிவிடுங்க. ரியல் ஆஃப் z -5, மாடுலஸ் ஆஃப் z பார்த்தீங்கன்னா 25 + 144 பார்த்தீங்கன்னா 116 ரூட் எடுத்தால் 13 கிடைக்கும். இங்கே -i வரனால உங்களுக்கு என்ன வரும்னா -i ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z + ரியல் ஆஃப் z/2 மாடுலஸ் ஆஃப் z - ரியல் ஆஃப் z/2ன்னு கிடைக்கும். அப்போ 13 - 5/2 13 + 5/2ன்னு கிடைக்கும். ஏன்னா இங்கே -5 ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிடைக்குங்க. இதை டிவைட் பண்ணி வேணால் √4 √9. அப்போ எல்சிஎம் எடுத்து என்ன கிடைக்கும், 2 - i√3ன்னு கிடைக்கும். 2 - i√3ன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதோட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு, இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்து